Greetings from St. Joseph College of Communication. I am Rosie Joseph, Assistant Professor, St. Joseph College of Communication. Welcome everyone to today's discussion on banking. Banking is not just about money, it's about trust, security and the facilitation of economic activities. In this session, we will discuss some banking terms like what is banking, types of account, conventional banking, e-banking, popular services under e-banking in India, check, crossing and endorsement. Okay, let's begin. Our first term, banking. The Banking Regulation Act 1949 defines the term banking as accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise. ബാങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ലോണുകൾ കൊടുക്കുകയും അവരാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണോ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, let's move on. Next topic, types of account. Accounts are basically classified into four: fixed deposits, saving deposits, current deposits and recurring deposits. First one, fixed or term deposits. The account which is opened for a particular fixed period by depositing particular amount is known as fixed deposit account. The term fixed deposit means that the deposit is fixed and is repayable only after a specific period is over. However, on request, the depositor can encash the amount before its maturity. In that case, bank give lower interest rate than what was agreed upon. ആദ്യത്തേത് നമ്മളുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റർ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ടേൺ അതിന് പകരമായിട്ട് ബാങ്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് നൽകും. അതിൻ്റെ അകത്ത് അയാളുടെ പേര്, അതിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് FDR എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്ററിന് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. Second one, saving deposits. It is suitable for people who have a definite income and are looking to save money. Money can be deposited at any time in this account. Withdrawals can be made either by signing a withdrawal form or check, or by using an ATM card. Normally, banks put some restriction on the number of withdrawal from this account. രണ്ടാമത്തേതാണ് നമ്മളുടെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാണെങ്കിലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? സേവിങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കറന്റ് or demand deposit. Big businessmen, companies and institutions such as schools, college and hospital have to make payment through their bank accounts. They need to have an account from which withdrawal can be made any number of times. The bank does not pay any interest on the balances. Rather, the account holder pays a certain amount each year as an operational charge. These accounts also have the overdraft facility. നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടേത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ദിവസം തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സാധാരണ നോർമലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്കും നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the fourth one, recurring or cumulative deposits. While opening the account, a person has to agree to deposit a fixed amount once in a month for a certain period. However, a depositor can also be allowed to close the account before its maturity and get back the money along with the interest till that period. The account can be opened by a person individually or jointly with another or by the guardian in the name of a minor. The rate of interest is higher than the saving deposit but lower than fixed deposits. അണ്ടർ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മളൊരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ദെൻ നമുക്കൊരു മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ നമ്മളിതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതും നമ്മുടെ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 4 types of account. അപ്പോൾ 4 types of account ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. Okay, let's move on next topic, that is e-banking, electronic banking.
Okay, what is electronic banking? Electronic banking refers to doing banking transaction electronically through various e-channels like ATM, credit and debit cards, telebanking, internet banking, etc. But in case of conventional or traditional banking, it is the delivery of banking services to customer by banks through face-to-face interaction between the bank staff and the customer. ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്ക് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടി മാത്രമേ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, വേണ്ട ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺവെൻഷണൽ ഓർ ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്? First one, conventional banks follow fixed time and schedule and are open for limited hours in a day, whereas e-banking offers 24/7 availability of services. ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില സമയം ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമൊക്കെ അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബാങ്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല, 24/7 അവൈലബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് രാത്രിയെന്നോ രാവെന്നോ ഒന്നുമില്ല, പകലെന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയപരിധികൾ നമുക്ക് ഈ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Okay. Next one, conventional banks offer real world people to people interaction. E-banking does not offer such interaction. പണ്ട് കാലത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫും കസ്റ്റമറും നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ബാങ്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ക്യൂയിങ് ടൈം at bank branches make conventional banking time consuming and costly. E-banking is speedy and less costly because of banking transactions are conducted through electronic channels without visiting a physical branch. ദെൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്, കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളുടെ സമയത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് നമുക്ക് സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ വലിയ ലോങ് ക്യൂവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിന്നിട്ട് സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. In case of conventional banking, banking services are available within a limited geographical location only because of the requirements of physical presence of customer at bank branches. Banking services under e-banking are accessible everywhere. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ, സ്ഥലകാല പരിമിതികളൊന്നുമില്ലാതെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഓർ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് എവിടെയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇ ബാങ്കിങ്. പോപ്പുലർ സർവീസസ് അണ്ടർ ഇ ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ: ATMs, automated teller machine, CDM, cash deposit machine, telephone banking, electronic clearing cards, smart cards, EFT, electronic fund transfer system, then ECS, electronic clearing services, mobile banking, internet banking, telebanking, etc. Okay, first one, ATM, automated teller machine. ATM is an automatic banking machine that allows the customer to complete basic transaction without any help from bank representative. It was invented by John Shepherd in the year of 1960. Then, operation of ATM. As we all know, the customer who wants to avail this facility is given a plastic card which bears the customer's name and a PIN. It also bears a magnetic code that can be identified by the machine when it is inserted in the ATM. After that, the customer is asked to enter his PIN and it is correct, he is allowed to withdraw the money. Then, what are the advantages of ATM? Quick and speedy customer service. It provides 24-hour service. It provides privacy in banking communication. It reduces the workload of bank staff. The ATMs are convenient for bank customer. The ATM is very beneficial for travelers. The ATM provides services without any error, etc. Second one, cash deposit machine, CDM. It is a self-service terminal which allows the banking customer to deposit cash directly into their bank account. The amount deposited through CDM is instantly credited to customer's account.
അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസാണ് CDM എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വലിയ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഒരു CDMൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് CDM? It is quick and convenient. Customers can deposit cash at any time. No need to fill any slips. Need not sort and arrange the cash on the basis of denomination. No extra charges. It accepts minimum amount of ₹100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് CDMൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ തൊട്ട് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ, അവരുടെ സ്ലിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സ്ലിപ്പൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ CDMൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ CDM. There are two ways: depositing using debit card and deposit by entering the bank account number. First one, deposit using debit card. Insert the card, enter the secret PIN number, select the account type, saving or current account. The deposit slot now open, where the depositor can place all the currency notes there. Press continue button. The machine will sort all notes and display the total amount. Confirm the amount and press deposit button. The machine prints the slip and updated balance in the account. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മളുടെ കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് പിന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ സേവിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഓപ്പൺ, ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടുകൾ വെക്കുന്നു. ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. മെഷീൻ അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കൺഫേം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബട്ടൺ അത് എമൗണ്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ചെയ്യാം. ദെൻ അത് നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. Then moves on another topic, negotiable instrument. The most popular negotiable instrument is a check. Then what is check? As per Negotiable Instrument Act 2002, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. അതായത് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ, ആൾക്കാർ അത് സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. നമ്മളെല്ലാം മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ചെക്ക്. There are three parties are involved in a check: drawer, drawee and a payee. Then who is the drawer? The person who draws or makes a check is called a drawer. അതായത് ആരാണോ നമ്മളുടെ ചെക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. The next one is the drawee. The bank on which the check is drawn or who is directed to pay the specified sum written on the check. And next one, the last party is called a payee. The beneficiary, that is to whom the amount is to be paid. Apart from these three, there are two more parties to a check, that is endorser and endorsee. അപ്പോൾ ഈ 3 പേരെ കൂടാതെ ഡ്രോയർ, ഡ്രോവി ആൻഡ് പേയെ കൂടാതെ 2 പേരുടെ ചെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരാണ് എൻഡോഴ്സറും എൻഡോഴ്സിയും. ഇനി ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ചില ചെക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാരലൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്? Crossing means drawing across the face of a check two parallel transverse line with or without the words and company or not negotiable or account payee between the parallel transverse line. ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ 2 പാരലൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്നോ അക്കൗണ്ട് പേ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചെക്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ്? When across the face of a check, 2 transverse parallel lines are drawn at the top left corner along with the words and company between the 2 lines with or without using the words not negotiable. When a check is crossed in this way, it is called general crossing. And what is special crossing? Special crossing simply means writing the name of a particular banker across the face of a check with or without the words not negotiable or account payee. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെക്കിൽ 2 ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ആണ്.
ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഒന്നാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ്? Endorsement simply means signing a person's name on the back of a negotiable instrument with a view to transfer the interest, right, title to another person. Parties involved in endorsement. There are two parties are there, endorser and endorsee. Endorser is the person who endorsed the instrument and endorsee is the person to whom the endorsement is made. Then ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രോസിംഗ് ആൻഡ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്രോസിങ്ങും എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ക്രോസിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ചെക്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾ 2 ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ വരച്ച് ആൻഡ് കമ്പനി നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ മേലുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, എവറിതിങ് നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുത്ത സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം, അതിന്മേലുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നു എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്രോസിങ്ങും എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Crossing is always done on the face of a check, whereas endorsement is usually done on the back of an instrument. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിംഗ് സാധാരണയായിട്ട് ചെക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും എവിടെയാണ്? ചെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അതിൻ്റെ ഫേസിലാണ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മേലെല്ലാം നടത്താൻ പറ്റുന്നതും, എന്നാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Crossing can be done only in the case of a check, but in the case of endorsement, it can be done in the case of all negotiable instruments like promissory notes, bill of exchange, checks, etc. അതായത് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെക്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ മേലെല്ലാം ചെയ്യാം. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, to parallel transfers lines are compulsory in case of general crossing, whereas no such lines are required in case of endorsement. നമ്മളൊരു ജനറലി ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ 2 ലൈൻസ്, പാരലൽ ലൈൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു ജനറൽ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യുക. Crossing cannot be done on the separate paper, but in the case of endorsement, separate paper attached to the instrument. Crossing ഒരിക്കലും അത് ചെക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസിംഗ് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അത് എൻഡോഴ്സ്ഡ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇനി സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? മറ്റൊരു പേപ്പറോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. Crossing signifies that the amount of a crossed check will be paid only to a banker, while endorsement signifies that the endorser transfer all his right, interest and title of the instrument to the endorsee. Thank you.